اچھا جی دیکھیں واحد جمع اور واحد تثنیہ اور جمع. اب میں نے آپ کو جو وہ کتاب والی اگزامپل دی نا وہ اسم تھا, ہم فعل کی بات کر رہے ہیں تو اس کو ابھی بھول جائیں ذرا. میں نے آپ سے کہا کہ وہ گیا, صحیح ہے لفظ یہ نا واحد میں وہ گیا اور وہ دونوں گئے, کہ اردو میں کہہ رہی ہوں وہ دونوں گئے, وہ سب گئے. ہاں وہ سب گئے. اب اس کو ہم کیسے کریں گے, جانے کو گئے کو کیا کہیں گے ہم؟ ذہبا. ذہابہ تو آنا, ذہابہ ٹھیک ہے, ذہابہ اور اس کے وہ لیے ایک مرد گیا. ہاں ذہبا یہ الف کے ساتھ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا ذہبو, ذہبو. ٹھیک ہے یہ ہو جاتا ہے اس طرح سے. ابھی ہم نے پڑھا ذاقہ تو یہ ہو جائے گا ذاقہ اور یہ الف کے ساتھ ہو جائے گا تو ذاقہ, پھر یہ ہو جائے گا ذاقو. ذاقو. پھر ہم پڑھیں گے, ہم نے کون سا لفظ تھا اس اولا, استبقا. اولا اولا اور قالو. لفظ پڑھتے ہیں نا قالو انہوں نے کہا. اسی طرح استبقا قاف زبر کے ساتھ, پھر استبقا الف کے ساتھ, استبقو, بہت سارے. یہ بات سمجھ آ گئی اب؟ یہ الف جو ہے یس ٹیچر. یہ الف جو ہے یہ تسنیہ کا صیغہ شو کر رہا ہے کہ یہ ڈبل ہے. اگر میں یہ الف جو ہے وہ اجتماعی ساکنین کی وجہ سے, یعنی دو ساکن جب ایک ساتھ ملتے ہیں, کیونکہ آگے دیکھیں جو پہلا ورڈ تھا وہ کیا تھا آپ کا ذاق شجرہ تھا, تو یہاں شین میں شین تشدید ہے, تو شین تشدید میں پہلا حرف ساکن ہے نا, پہلا شین ساکن اور دوسرا متحرک, اور یہاں پر ذاقش میں قاف کے ساتھ الف جو ہے وہ بھی ساکن ہے, تو یہ دو ساکن ایک ساتھ جمع ہو گئے. جب دو ساکن, آپ کو پتہ ہے دو ساکن آپ ایک ساتھ کیسے ملا سکتے ہیں, آپ نہیں ملا سکتے, تو اس وجہ سے ایک اجتماعی ساکنین کا رول ہوتا ہے کہ الف جو ہے وہ اس میں سے حذف ہو جاتا ہے. حرف علت ہے نا الف, الف واو اور یا جو ہے واو یہ یا. علت کہلاتے ہیں, تو علت والے حروف جو ہے وہ گرا سکتے ہیں, تو یہ گر گئے, اور یہ کیا ہوا کہ قاف زبر جو ہے وہ اس سے مل جائے گا. لیکن یہ ملا تو لیں گے ہم تجوید کا رول بنا کے, لیکن اس سے معنی میں فرق پڑ رہا تھا. تو جب کچھ علماء نے اس کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ اس سے معنی کا فرق پڑ رہا ہے, تو انہوں نے نبر کا رول ایجاد کیا, اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس پہ نبر کریں گے نا تو ہم اس ڈیفیکلٹی سے بچ جائیں گے کہ معنی نہیں خراب ہے. سننے والے کو یہ نہیں لگ رہا کہ یہ ایک ہی کا صیغہ تھا. ذاق الشجرۃ, ذاق الشجرۃ, ٹھیک ہے. البابا سے واستبق البابا. اسی طرح آگے کیا تھا, قال الحمد للہ. بات سمجھ آ گئی؟ اب ہم نے یس ٹیچر. کتنی ہیڈنگز پڑھ لی؟ 5 ہیڈنگز پڑھ لی. اب ہم نے 5 ہیڈنگز پڑھ لی ہیں. اس میں پہلی ہیڈنگ ہم نے کیا پڑھی تھی, شاباش ریکال کریں. پہلی ہیڈنگ میں ہم نے پڑھا تھا جب ہم کسی تشدید والے لفظ پر وقف کریں. شاباش, اس کے اندر کلکلہ حروف نہیں شامل, یہ بات یاد رکھیے. یا اور واؤ پر تشدید اگر آ رہی ہوگی, چاہے وہ درمیان میں آئے, اینڈ پہ آئے, شروع میں آئے, کہیں پہ بھی آئے, آپ نے نبر کرنا ہے. کیوں نبر کرنا ہے, وجہ کیا ہے اس کی؟ کسی بھی حرف کو غلطی اور شائبے سے بچانے کے لیے. اس میں نرمی کی صفت ہے نا, پہلی بات وہ تو یہ ختم ہو جائے گی. ہاں اس میں نرمی کی صفت ہے اس وجہ سے, اور دوسری وجہ کیا ہے؟ اور لین کا مغالطہ ہو سکتا ہے. ہاں جی شاباش. دوسرا ہے حرف مدہ کے بعد تشدید. حرف مدہ کے بعد اگر تشدید ہو تو جو ہے ہم نے نبر کرنا ہے. وجہ کیا ہے اس کی, کہ اگر آپ نہیں نبر کریں گے تو تشدیدی واضح نہیں ہوگی. صرف لام پہ نہیں ہے, اور بھی ورڈ ہے جیسے کہ الحاقہ. الحاقہ کا ورڈ جو ہے اس میں بھی آواز زیادہ نہیں ہوگی. ہاں جی الحاقہ کا لفظ ہے نا, الحاقہ. الحاقۃ الحاقہ. دیکھیں اس میں بھی تشدید آتی ہے, اپنے حاقے پر یہ پتہ ہے. یہاں پر بھی ہم نبر کریں گے. جس طرح فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, یہ اس میں بھی آتا ہے, اس میں بھی نبر کریں گے. ٹھیک ہے, بہت سارے ورڈز ہیں اس طرح کے. اور دعالین تو میں نے صرف ایک لکھا تھا. پھر اس کے بعد ہے
किसी लफ्ज के आखिर में हरफ मद्दा के बाद हमजा और उस पर वक्फ किया जाए. ये हेडिंग जो है वो कंप्लीट नहीं है, इस पर वक्फ ऐड होना चाहिए, उस पर वक्फ किया जाए. फिर हालत तस्निया में इसमें हमने शैउन और अस्समाउन की वो पढ़ी थी कि इसमें क्या होगा कि हमजा गायब हो जाएगा. फिर हालत तस्निया में हमने तीन वो पढ़े थे और तीनों आपको याद होने चाहिए, ये तीनों वर्ड्स आपको याद होने चाहिए. अब मुझे ये बताएं कि क्या यहाँ पे नंबर होगा, क्या यहाँ नंबर होगा अल-हक़्क़ु और वतब्बा मुशद्दद नहीं करके टीचर, नो कलकला की वजह से टीचर साउंड है. क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कलकला तसादुम और उसकी वजह से तशदीद वाज़े हो रही है ना. तशदीद वाज़े करने की Yes. जरूरत तो नहीं है अब हमें. तो हमें तो तब नबर की जरूरत पड़ी थी ना, जब हमें तशदीद हमें खतरा था कि तशदीद वाज़े नहीं हो रही. समझ आ गई बात. नबर कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक. हो गया. टीचर नबर का मतलब है मतलब नरमी से आवाज को बुलंद करना, ठीक है ना, जोर जबरदस्ती नहीं करना. एक बात बस, मैं सही कह रही हूँ ये? नहीं, नबर का मतलब मैंने शुरू में लिखा है, पहली उसमें डिफाइन किया है लफ्ज के मखसूस हिस्से पर जोर देना ताकि उस हर्फ की आवाज इर्द गिर्द के हुरूफ से थोड़ी सी ऊंची हो जाए. ये है. अच्छा, ये जो आप आखिरी ये बात बता रही हैं अल-हक़ का, तो इस पे हम इसलिए नबर नहीं करेंगे क्योंकि साकिन होने की वजह से और कलकला होने की वजह से वैसे ही बुलंद हो रहा है. हाँ, तशदीद वाज़े हो रही है, बुलंद नहीं हो रहा, तशदीद वाज़े हो रही है. हमें अच्छा, भी अच्छा. नबर बुलंदी की वजह से नहीं, हर्फ को वाज़े करने के लिए थी. ये अगर तशदीद है तो वाज़े हो जाए, अगर हमजा है तो वाज़े हो जाए, अगर बस मुझे एक कंफ्यूजन है कि नबर और तशदीद का आपस में क्या ताल्लुक है. देखें अगर आप वक्फ कर रहे हैं, अब देखें ना, हमें बेसिकली तशदीद का ताल्लुक नहीं है. हम ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ हज़फ नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज़ सुनने पढ़ने में सुनाई देने में गलत ना हो जाए. तो तशदीद वाले हर्फ पे अगर आप वक्फ करेंगे तो एक काफ पढ़ा जाएगा और दूसरा गायब हो जाएगा. तो इस चीज़ को हमें मिस करने से बचना है. यहाँ हम इसलिए वक्फ कर रहे हैं और इसलिए हम नबर कर रहे हैं. फिर वाव और या में हम इसलिए यहाँ पर नबर कर रहे हैं कि अगर हम नबर नहीं करेंगे तो वाव और या में ना सख्ती पैदा हो जाएगी दबाने की वजह से. यहाँ पर अगर हम नबर नहीं करेंगे तो यहाँ दूसरा लाम वाज़े नहीं होगा, तशदीद वाज़े नहीं होगी. तीसरी बात, यहाँ पर हमजा वाज़े नहीं होगा, सिर्फ तशदीद थोड़ी, हमजा भी तो है देखें. फिर उसके बाद यहाँ पर तस्निया का सीगा है. तो 3 चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं, तशदीद, तस्निया का सीगा भी है और हमजा का सीगा भी है. बेसिकली हमारा ये पूरा, इसकी अगर हम समरी लें तो वजह ये है नबर करने की कि कोई भी हर्फ यहाँ से सुनने पढ़ने में गायब ना हो जाए और गलती का चांसेस कम से कम रहे, इसलिए नबर किया जा रहा है. ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपनी सिफात के ऊपर. नया टॉपिक है हमारा. मखारिज हमने पढ़ लिए हैं, मखारिज आपको अच्छी तरह से याद भी हो गए हैं. नबर का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया. आज हमारा सिफात का टॉपिक आधा और आधा कल इंशाल्लाह करेंगे. आधा तो नहीं, मतलब थोड़ा सा. हुरूफुल हिजा आपको पता है 28 होते हैं या 29 होते हैं. अलिफ को हम जो है वो मद्दा में कंसीडर करते हैं, इसलिए हम इसको मखारिज में कंसीडर नहीं करते हैं, मखारिज में हम नहीं लेके जाते हैं. किताबों में आपको अलिफ का भी मखरज मिलेगा और अलिफ को वो हमजा ही कंसीडर करेंगे और कुछ लोग जो है वो अलग अलग कंसीडर करेंगे. मैंने कई सारी जगहों से जो है वो मर्ज करके आपके लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है. तो मुझे जो करीब तरीन और सही जो मुझे ज़्यादा लगी कि ये ज़्यादा बेहतर है समझने के हिसाब से, तो वो मैंने आप लोगों के लिए कंपाइल कर दिया. तो यहाँ पर मखारिज के हमने 9 हमने कैटेगरीज पढ़ी थी और सिफात भी इनकी इसी तरह से ही पढ़ेंगे, इन्हीं ग्रुप्स के साथ पढ़ेंगे. ठीक है, जो ग्रुप हमने मखारिज के लिए कैटेगराइज किए हैं. सिफात जो है वो हर्फ की सिफात का इल्म हासिल किए बगैर उसको सही तलफ़ुज़ के साथ अदा नहीं किया जा सकता. ये बात याद रखिए. मखरज पता चल जाने से आप हर्फ को पूरी तरह से पढ़ नहीं पाते जब तक कि आपको सिफात अच्छी तरह से ना पता हो. असली सिफात होती हैं कुरानी यानी अरबी हरूफ की कुछ असली सिफात होती हैं, कुछ आर्जी सिफात होती हैं, यानी 2 किस्म की सिफात होती हैं. असली सिफात वो होती हैं जो हर्फ के साथ हमेशा मौजूद रहती हैं और आर्जी सिफात वो होती हैं जो कि कभी हर्फ में मौजूद होती हैं और कभी नहीं होती हैं. जैसे कि रॉ में हमने पढ़ा था, कभी शिबा मुस्तालिया के हरूफ पढ़े थे ना, कभी बारीक हैं कभी मोटे हैं, कभी किसी पे मद है कभी पे इदगाम है, इस तरह की, कभी किसी पे बहुत अकमल गुन्ना हो रहा है. सही है, तो ये कुछ आर्जी सिफात होती हैं और कुछ असली सिफात होती हैं जो हर्फ में हमेशा मौजूद होती हैं, चाहे वो ज़बर के साथ हो, ज़ेर के साथ हो, साकिन हो, उसमें हमेशा होंगी वो सिफात. वो कौन सी सिफात है? वो ही आज हमारा टॉपिक है, असली सिफात. नहीं, जैसे असली सिफात को हम सिफात लाजिमा भी कहते हैं.
اصلی صفات کو صفات لازمہ یعنی کہ لازمی صفات ہیں. یہ دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک متضادہ صفات. اصلی صفات مزید دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہوئی ہے, متضادہ صفات اور غیر متضادہ صفات. متضادہ صفات کون سی ہوتی ہے؟ جن کی ضد فی الواقع کوئی ضد موجود ہوتی ہے, اور غیر متضادہ وہ ہوتا ہے جن کی کوئی ضد موجود نہیں ہوتی, وہ خود ہی ہوتی ہیں بس اکیلی. تو یہاں پر ہم متضادہ صفات کو دیکھتے ہیں کہ متضادہ صفات کون سی ہوتی ہیں. تو یہ جو میں نے لائن سے یوں لکھی ہوئی ہے نا, یہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہے, ٹھیک ہے, یوں کر کے ہارزونٹلی. شدہ, توسط, رخاوہ, ہمس, جہر, استفعال, استعلا, اطباق, انفتاح. ٹھیک ہے, یہ ابھی میں اس کو سمجھاتی ہوں. اب دیکھیں متضادہ صفات. شدہ کا مطلب یہ جو پہلی لائن ہے نا, یہ آواز سے متعلق ہے. جو دوسری لائن ہے یہ سانس سے متعلق ہے, جو سانس ہماری جو چل رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہمارے حروف چل رہے ہوتے ہیں. پھر یہ والی جو صفات ہے یہ ہماری زبان کی جڑ سے متعلق ہے. یاد ہے ہم نے استعلا پڑھا تھا, زبان کی جڑ سے. پھر اطباق ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں, اطباق یہ زبان کے وسط سے متعلق ہے, یعنی درمیان سے متعلق ہے. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. شدہ کیا ہے؟ آواز کا جاری نہ رہنا. یہاں پہ غلطی ہے تھوڑی سی, اس کو ٹھیک کر لیں. آواز کا جاری نہ رہنا, اس کو آپ پلیز لکھ لیں نیچے اپنے پاس نوٹس میں, آواز کا جاری نہ رہنا. پھر ہے آواز, اور پھر اس کے اپوزٹ میں ہے, یہ الٹا ہو گیا, یہ الٹا ہو گیا ہے. یہ آواز کا جاری رہنے سے رک جانا یہاں پر آ جائے گا شدہ کے اس میں, اور آواز کا جاری رہنا رخاوہ میں آ جائے گا. یہ الٹا ہو گیا ہے, اس کو ٹھیک ہے. شدہ میں لکھا ہے کہ آواز کا جاری نہ رہنا, اور رخاوہ میں کیا لکھا ہے؟ نہیں, آپ الٹا کر دیں. یہ جو پوری لائن لکھی ہے نا, یہ لائن شدہ کے نیچے لے جائیں, اور یہ پوری لائن جو ہے آپ رخاوہ کے نیچے لے جائیں. یہ اور گڑبڑ, توسط صحیح ہے, توسط صحیح ہے. تو شدہ شدہ کو کیا ہے رخاوہ کہ کر دو, آواز رخاوہ کا کو جاری شدہ. رہنے سے رک جانا, یعنی کہ آواز کا جاری رہنے سے رک جانا کا مطلب ڈسکنٹینیو ہو جانا, اور رخاوہ کا مطلب ہے جاری رہنا, یعنی ڈسکنٹینیو نہ ہونا. اور توسط کیا ہے؟ آواز نہ زیادہ جاری رہنا اور نہ ہی ایک دم بند ہو جانا. اب اس کو سمجھنے کے لیے ذرا سا آپ آ جائیے حروف پر. تو میں کلیئر کر دوں پہلے. بیٹا مجھے کلاس پانی پلائیے گا. یہاں دیکھیے, اب یہ لفظ, اب کسی بھی صفت کو پڑھنے کے لیے میں نے, اور یا مخرج کو پتہ کرنے کے لیے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حمزہ زبر کے ساتھ اس کو پڑھیں گے جب یہ ساکن فارم میں ہوگا. ساکن فارم میں صفات زیادہ واضح ہوتی ہیں. اب آپ اس کو پڑھیں اب, بغیر کلکلہ کے ساتھ, اب آپ اس کو کتنا ہی اسٹریچ کریں, اپنی سانس کو کتنا ہی بڑھائیں, آپ اس لفظ کو بڑھا نہیں سکتے. میں جتنی کوشش کروں اب آگے آواز نہیں جا رہی, رک جاتی ہے. ایسا ہے, یہ شدہ ہو جائے گا نا. تو یہ یعنی کہ آواز کا جاری رہنے سے رک جانا. اس کو بھی آپ نہیں بڑھا سکتے آگے, اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں. یہ پڑھیے ذرا, لمبا اس جا تا کو بھی نہیں بڑھا سکتے, تا میں تو ہم سے اس کو تو کر کے نہیں بڑھا سکتے. نہیں, اچھا ہم سانس جاری رہ رہی ہے, اوکے اوکے. اگر آپ ہمس نہ کریں نا تب آپ نہیں بڑھا سکتے. ہمس تو ہم کرتے ہیں اسی لیے تاکہ اس کو آپ واضح کر سکیں. اس کے اندر ویسے اس میں شدہ ہے نا. پھر اس کے بعد کیا ہے, آخر دال دیکھ لیجئے, اس کو بھی نہیں بڑھا سکتے آپ لمبا, سوری تشدید نہیں. اسی طرح جیم ہے, اسی طرح تو ہے, باقی سارے بہت سارے لفظ ہیں. رو ہے, نہیں رو نہیں, سوری رو نہیں, جیم ہے, تو ہے, اور بہت سارے حروف ہیں. ان شدہ حروف کا ایک مخفف ہے, اس کو آپ یاد رکھیں تو آپ کو یہ لفظ یاد رہ جائیں گے کون سے حروف میں جو ہے وہ شدہ ہوتی ہے. اجیدو, یہ ایک مخفف بنایا ہوا ہے. اجیدو قاتن بکت, اجیدو قاتن بکت PDF میں ہے ہی موجود, ہے, نہیں یہ لکھ لیجئے. اجیدو کیا لکھے؟ یہ لفظ, نہیں ہیڈنگ کیا دیں؟ یہ شدہ حروف کے نیچے نا آپ اپنے نوٹس میں بنائیں گی نا, تو یہ شدہ حروف کا فارمولا ہے. کون کون سے حروف شدہ والے ہیں جن کی آواز آگے نہیں چلتی, یہ وہ حروف ہیں. حمزہ کی آواز بھی آگے نہیں چلتی, اگر آپ حمزہ کو دیکھیں یہ بھی نہیں چلے گا آگے, رک جاتا ہے. اج, اد, اق, ات, اب, اک, ات. ٹھیک ہے, یہ تمام حروف کیا ہیں؟ شدہ کے حروف ہیں, ان کی آواز آگے نہیں بڑھتی. پھر آگے ہمارے پاس آتے ہیں تو کے نیچے دو زیر, تو کے نیچے دو زیر, قطن, ہاں, تو کے نیچے دو زیر با
اور کاف پہ کیا ہے؟ با زبر با. काफ सबर का اس میں حمزہ بھی نہیں شدہ ہی ہوگا. हाँ हमजा हमजा शिद्दा है ना मेरा ना, ठीक है. अर्बुदु बिन बकत. हाँ बकत. अच्छा, अब जो तवस्सुत के हुरूफ है ना, उनमें क्या है, वो आपके पास 5 हैं. उनका भी फॉर्मूला लिख लीजिए. लाम लिन उमर. लिन उमर. लिन उमर जो है वो इसका फॉर्मूला है तवस्सुत के हुरूफ का. ठीक है. इनकी आवाज जो है ना तो वो शिद्दा की तरफ है ना रिखावे की तरफ है, दरमियान की आवाज है. जब आप इसको पढ़ते हैं तो इसमें थोड़ा सा दरमियानी हालत में आप लेके जाते हैं. अल अल. ये आप कब आप तवस्सुत लेके आ पाएंगे, जब आप इस्लाम को अरबी के मखरज से पढ़ेंगे, उर्दू के मखरज से नहीं. अगर आप इसे उर्दू के मखरज से पढ़ेंगे तो आप इसे रिखावा में डाल देंगे तो आप लंबा कर सकते हैं. लेकिन अगर आप इसे अरबी के मखरज से पढ़ेंगे, पूरा यू शेप में वही दवाहिक तक अपनी तरफुल लिसान मादना हिसान दवाहिक तक फैलाकर पढ़ेंगे ना, तो आप इसको तवस्सुत तक लेके जा सकते हैं. उससे ज्यादा लंबी नहीं हो सकती इसकी आवाज. जरा आप करके देखिए, उतना फैला के अल, उसके बाद आप पढ़ेंगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ा पाएंगे. इसी तरह नून, नून को भी आपने कहाँ तक पढ़ना है, रुबाई तक, सनाया रुबाई और अनियाब तक, 6 तक. तो इसको भी आपने जब आप पढ़ते हैं अन अमता अन. अच्छा, मजमुआ बनाने के लिए ये हरकत लगाई है या मखसूस हाँ है जी कि जी, जब मजमुआ बनाने के लिए हरकत बनाएंगे. अनअमता का लफ्ज अगर आप देखें तो इसमें नून में तवस्सुत की सिफत है. बहुत ज्यादा लंबा करेंगे तो वो गुन्ना बन जाएगा ना, उतना गुन्ना तो हमने करना नहीं है, उस वजह से हमने इसको दरमियानी हालत में रोक दिया. मीम भी है इसके अंदर, देख लें. लिन उमर के मीम में लाम नून मीम. अब आइन जब आता है तब आप पढ़ते हैं आ बूदू. बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं करेंगे, आ बूदू ऐसे तो नहीं करते. आ बूदू दरमियानी हालत में रखते हैं. इसी तरह जब रॉ पढ़ते हैं तो उसका भी तवस्सुत होता है. अब कीसू, सही है. अब कीसू. अच्छा, जैसे हमजा के साथ रा पढ़ेंगे, जैसे अर्रहमान, रा की जो तकरार होती है करनी चाहिए नहीं? तो कंट्रोल करना है, इसमें तकरार होगी लेकिन बहुत ज्यादा मुबालगा नहीं करना इसमें. अच्छा, थोड़ा सा आगे. अर्रहमान. हाँ जी, ज्यादा लंबा नहीं. अर्रहमान. मतलब हल्की सी वाइब्रेशन महसूस हो बस. आपको वाइब्रेशन को रा की. कंट्रोल करना है हत्तुल इम्कान. इसको नेचुरल रखना है, एग्जैजरेट नहीं करना. अर्रहमान. फिर अब लिन उमर और अजीदु कत्तिन बकत के अलावा जितने भी हुरूफ बच गए वो सब रिखावा के होंगे. ठीक है, उनका कोई मुखफ़फ़ नहीं है. 2 मुखफ़फ़ याद रख लेंगे तो बाकी जो बच गए वो समझ आ गई. अब आते हैं वापस अपने पीडीएफ पर. अबे हम और जहां रखावा. हमसे रखावा का क्या फॉर्मूला है? रिखावा का कोई फार्मूला नहीं है. आप 2 फार्मूला याद कर लें तो जो बच गए हुरूफ तहज्जी 28 में से वो रिखावा के हुरूफ हो गए. सही है. अब आपको ये समझ आ गया कि किसकी तरफ किसकी वजह से आवाज से मुतालिक था, कि आवाज ज्यादा चल रही है, नहीं चल रही है, या रुक रही है, या फिर दरमियानी हालत में है. अब सांस से मुतालिक है, वो जो हम बोलते हैं, जो आपने कहा अभी काफ और ता में बोल रहे थे ना, तो सांस का जारी रहना हम्स कहलाता है, और सांस का जारी रहने से रुक जाना जहर कहलाता है. अब इसमें हम्स के जो हुरूफ है ना वो देख लीजिए. हम्स के हुरूफ का फॉर्मूला लिख लीजिए. फहस्साहू, ये सा है, सा पे तशदीद के ऊपर है, और ये उल्टा. फहस्साहू शख्सुन सफर. ठीक है. अब आप मुझे कहेंगे कि ता जो है उसमें भी था, तो वो ता के अंदर शिद्दा भी है और हम्स भी है. 2 क्वालिटीज तो हो सकती है ना, ऊपर नीचे की क्वालिटीज तो हो सकती हैं, साथ साथ की एक जैसी क्वालिटीज नहीं हो सकती. जो ऑपोजिट है ना, जैसे शिद्दा अगर किसी में होगा तो उसके अंदर तवस्सुत और रिखावा नहीं होगा, या अगर किसी के अंदर तवस्सुत है वो शिद्दा और रिखावा नहीं होगा. ये ऑपोजिट है ना एक दूसरे की.
لیکن شدہ ہمس اور یہ تو ہوں گی نا، تو اس کے اندر شدہ بھی ہے اور ہمس بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس کے اندر جو شدہ ہے نا وہ پہلے ہے، شدہ پہلے بعد میں ہمس، پھر بعد میں ہمس آئے گا. اگر آپ پہلے ہی ہمس شامل کر دیں گی تو پتہ ہے تھا سنائیے، تھا بکت، تھا بکت، ایسے. سمجھ آ رہی؟ تو پہلے آواز ٹکرا کے بند ہو جائے گی اور پھر ہم شامل ہوگا. طاقت، سمجھ آ گئی یہ بات؟ تا میں، کاف میں، ان میں پہلے شدہ ہے بعد میں ہمس ہے. ٹھیک ہے. فا میں بھی ہمس ہوتا ہے، اف، ہوا باہر نکلتی ہے. یعنی جن حروف میں جب آپ پڑھ رہے ہیں اور ان میں آپ اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھیں اور ان کی ہوا باہر نکلتی محسوس ہو آپ کو، تو ان میں ہمس ہے. اور جن میں نہیں نکلتی محسوس ہوگی وہ سارے ان میں جہر ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں سارے حروف، اف، اح، اس، اہ، اش، اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کے دیکھیں، اخ، اس، اس، اک، ات. صرف یہ 2 حروف ہیں جن میں پہلے شدہ بن جائے گا اور پھر ہمس آئے گا. ان میں مستقل ہمس آ رہا ہے سب میں، باقی سب میں. سمجھ آ گئی بات؟ کلیئر ہو گیا یہ؟ جی ٹیچر. جہر والے دیکھتے ہیں ان کے علاوہ. کاف اور تا میں آخر میں ہمس آ رہا ہے. ہاں، کاف اور تا میں پہلے شدہ پھر ہمس. شدہ کا مطلب آواز شدہ پہلے پہ- رک جائے گی، آواز ٹکرا کے رک جائے گی. شدہ کا مطلب کیا ہے؟ آواز کا آواز کا رک جو جانا. نعرہ ہے نا، ہاں، تو آواز یہ رک ہا جائے. کے بعد فا ہے. ہاں جی، یہ سا ہے اور یہ شین ہے. اچھا دیکھیں، جو جہر کے حروف ہے ان میں دیکھیں دال ہے. اب آپ کتنا ہی اس کو آگے کریں اس میں سے ہوا نہیں نکل رہی. جیم ہے، اج، سوری، با ہے. صحیح ہے. جتنے بھی اور باقی حروف آپ لگا کے دیکھیں ہوا نہیں نکلے گی. تو آپ کو جہر سمجھ آ گیا. جہر وہ حروف ہے جن میں ہوا جن میں ہوا نہیں نکلتی، سانس جاری نہیں رہ رہی. اور وہ حروف جن میں سانس جاری رہ رہی ہے وہ ہمس کے حروف کہلائیں. اور ان کا فارمولا کیا ہے؟ فاستہو شخص سکت. پڑھیے گا فحسہ سر، شخص سکت. آپ خود سب پڑھیں، فحسہ شخص سکت. خود پڑھیں سب. فحسہ شخص سکت. اور یہ شدہ کا بھی فارمولا پڑھ لیں. اجدو قطن بقت، اجد قطن بقت. قطن بقت. قطن بقت. ہاں، یہ قوف اور کاف کو نا واضح پڑھنا ہے ورنہ پتہ چلا آپ نے یاد بقت کر لیا اور پھر اس کے بعد پیپر میں قطن بقت لکھ کر آ بقت. گئے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے انہیں آوازوں کے ساتھ یاد کرنا ہے، مخرج کے ساتھ. اچھا اب آ جائیں استعلا پر. یہ آپ کو آتا ہے آلریڈی، یہ دونوں ٹاپکس آپ کو آلریڈی آتے ہیں، میں پڑھا چکی ہوں. استعلا کیا تھا؟ زبان کی جڑ کا بلند ہونا. اور ان میں کون سے حروف تھے؟ مستعلیہ حروف کون سے ہیں شاباش؟ دختن قلب، آپ کو آلریڈی صادقتن قز. استاد اختن کے اس کا فارمولا صادقتن قز. اور جو اس استاد اختن کے 7 حروف کو نکال دیں گے تو وہ باقی حروف کون سے بچ گئے؟ استفعال کے حروف، جن میں استفعال. زبان کا جڑ بلند نہیں ہو رہی ہے. پھر اطباق کون سے حروف ہیں جن میں آپ نے پڑھے تھے نا؟ کون سے تھے 4 حروف اطباق والے؟ جی، صاد دعا توازو. ہاں جی، جیم کون کہتا ہے؟ جیم فرسٹ ڈگری والے نا، فرسٹ ڈگری والے صاد حروف دعا مستعلیہ. توازو. نہیں، 2 ڈگری جن کے اندر استعلا تھا وہ اطباق کے حروف تھے نا، صاد ضاد طا ظا. صاد دعا توازو. ہاں جی، تو زوا نہیں، اردو نہیں ہے، عربی. تو نہیں جائے ہمارا. انفتاح کون سے ہے؟ زبان کی وسط بلند نہیں ہوگی. اچھا، انتظا کو نکال کے جتنے بھی باقی حروف بچ کے وہ انفتاح کے ہیں، یعنی زبان کی درمیان والا چیز جو ہے نا وہ بلند نہیں ہوگی. یہ کنفرم. اب یہ باتیں سمجھ آ گئی؟ متضادہ انفتح کیا ہے؟ انفتح نہیں سمجھ میں آیا. الٹا ہو گیا نا. اطباق میں وسط بھی بلند ہو رہی تھی، استعلا بھی ہو رہا تھا، وسط بھی بلند ہو رہی تھی. اور اس انفتاح میں جو ہے وسط بلند نہیں ہوتی. زبان کا جو وسط والا حصہ ہے وہ تالو کی طرف بلند نہیں ہوتا، آواز کھل کر آتی ہے. جیسے آپ قوف کی آواز لے لیں، جیسے آپ لام کی آواز لے لیں، یا آپ کوئی بھی آواز لے لیں، آواز کھل کر آتی ہے. اور اطباق میں آواز ایسے بھاری، بہت بھاری ہیوی کر کے آتی ہے. بھر کے آتی ہے. ادباق میں 4 حرف ہیں، صاد ضاد طا ظا. ہاں ٹھیک ہے. اور ان فتح میں
आप क्या हर्फ है? 24 हुरूफ है। हारों के अलावा जो हर्फ होंगे वो इन फतह में आएंगे। 24 हुरूफ, 24 अब हुरूफ उसमें है। शोर भी आ जाए भले हम्स भी आ जाए, हैं जी, इसमें चाहे पूरी जो भी हमारी हुर्फे अल हिज्जा है वो पूरी आ जाएगी इन चार के हाँ अलावा। हाँ जी। अब आप देखें, अब मैं आपको एक हुरूफ अल हिज्जा। वो करवा दूं, बस हमारा टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन मैं 5 मिनट लूंगी आपसे। ये देखें, अब हम इसकी कैटेगरीज किस तरह बनाते हैं। जैसे आप लेंगे पहला हमजा, ठीक है, हमजा और ये बा। पहली हमारे पास हेडिंग होगी, पहली क्या थी हमारी, आवाज वाली, पहली आवाज वाली हेडिंग है, ठीक है। फिर क्या है हमारी, सांस वाली, ठीक है। फिर है हमारी जबान का क्या था, जड़। जो आपने शो करी है वो आएगी हमारे पास पीडीएफ में? हाँ, सब मैंने भेज दिया ऑलरेडी, ग्रुप में है मौजूद। लेकिन आप इसको खुद पढ़ेंगे ना तो आपको ज्यादा आसान, आपको खुद करेंगे ना तो अच्छा, आपको ज्यादा अच्छी तरह याद होगा। देखिए हमजा की आवाज में आप बताएं, शिद्दा के रूप में पढ़ा था हमने ये, शिद्दा तवस्सुत कहाँ पढ़ा था हमने ये? शिद्दा में पढ़ा है ना अजीत। शिद्दा। तो हम अपनी अजीदा। बताएं, हम वाले हुरूफ का फॉर्मूला पढ़े, फहस्सहु शख्सुन सकत, है हमजा इसमें? तो ये जो है, फिर जबान की जड़ से हमने कौन से हुरूफ पढ़े थे, मुस्तालिया हुरूफ, मुस्तालिया पढ़ा था। नहीं है। क्या होगा ये, इस्तिफाल। इस्तिफाल गलत लिखिए ना पहले, इस्तिफाल, एक शोशा ज्यादा लगा। अच्छा, और फिर इतबाक के हुरूफ में है ये? नहीं टीचर। तो फिर ये इन्फिताल, ठीक है। ये बन गई इसकी सिफात। अभी हमने सिर्फ मुतज़ादा पढ़ी है, अभी हमने गैर मुतज़ादा नहीं पढ़ी है। गैर मुतज़ादा होंगी तो वो भी आगे लगेगी, वो कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वहाँ के अंदर देखें, अजीदु कत्तिन बकत था, बा जहर भी था, जहर भी था और इफ्तिताह भी, ठीक है। फर्ज कर लें सौद ले लेते हैं, सौद किस में था बताएं, अजीदु कत्तिन बकत में था? नहीं। कहाँ है, क्या है इसमें, तवस्सुत है कि रिखावा है? तवस्सुत है कि रिखावा है? हमसे और इस्तेआला है, और इस्तेआला है और भी है, इत्बाक है, ठीक है। ये पूरा चार्ट आप लोगों ने, हाँ जी, रखावा समझ में नहीं आ रहा। वही फॉर्मूला लिखवाए थे ना, अजीदु कत्तिन बकत, अजीदु कत्तिन बकत में काफ है, सौद है? नहीं है। तीन उम्र में सौद है, तवस्सुत का फॉर्मूला लिखवाए हैं। तो अब जो बच गए वो रिखावा में चले जाएंगे ना, तो सौद रिखावा में, और इसकी आवाज चलती है सौद की, जो है ये सब बना ले, चार्ट बना ले, फॉर्मूला देख के हम चार्ट बनाए। हाँ, और आगे ना जगह छोड़िएगा थोड़ी सी, एक तीसरा थोड़ा सा ना स्पेस छोड़िएगा सिफात के लिए, बस हमें भेज दें। मैंने भेज दिया है, मैंने भेजा हुआ है, मैंने ग्रुप में भेज दिया, लेकिन आप उसको देख के मत बनाइएगा, खुद से बनाइएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है। टीचर मुश्किल है। अरे मैंने भेज दिया है भाई ग्रुप में, अगर मुश्किल लगे तो उसमें से देख लीजिए, ठीक है। अच्छा सही है, इंशाल्लाह कल अब देख लेंगे, समझ लेंगे आज, ठीक है इंशाल्लाह। फिर मैंने आपको पूरा भेज दिया, ठीक है। अब हम गैर मुतज़ादा सिफात इंशाल्लाह कल कंप्लीट कर लेंगे। इस वीक आप चिटिंग करने वाली हूँ। इस वीक आपका टेस्ट नहीं है, इंशाल्लाह अगले वीक होगा, लेकिन ये वीक आप लोगों का थोड़ा सा ये वाला मुश्किल टॉपिक है, तो या इसी वीक आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। अभी याद कर लेंगे तो आसानी रहेगी। चलेंगे, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।